First of all, what is an Java? First of all, what is an Java? Anyone? What is an Java? It is an programming language. What is an Java? It is an programming language. We are using this programming language for two purposes. We are using the Java programming language for two purposes. What are the two purposes? The first one is to develop different types of applications. To develop different types of applications. Right? What is the first one? To develop different types of applications. Sir, what are the different types of applications we have? The first one is web application. What is the first one? Web application. And the second one is desktop or standalone application. What is the second one? Desktop or standalone application. And the third one is enterprise application. Enterprise application. And the fourth one is mobile application. Mobile application. So how many types of applications we have? 4. What are those 4? Depending, what are those 4? Web application, desktop application, standalone application, enterprise application, and mobile application. Okay. Let's we go with the brief discussion. The first one is web application. The example is like any e-commerce application. For example, let's go with an Amazon. Okay. Web application we are using with the help of browser. How we use it? With the help of browser. The browser need to access this application with the help of URL. Access is the URL. The example URL is www.amazon.in. What is this one? URL. www.amazon.in is an URL. With the help of URL, with the help of browser, we will access this application. So especially the web application is no need to install it. మీరు ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ ఈ అమెజాన్ అప్లికేషన్ ని ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఆల్సో ఇట్ డస్ నాట్ ఆక్యుపైస్ అవర్ లోకల్ మెమరీ. ఇది మన లోకల్ మెమరీని పర్మనెంట్ గా ఆక్యుపై చేయదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ ఓపెన్ an browser. Which browser it is? Google Chrome browser. In this Google Chrome browser, I am entered the URL is www.amazon.in. When you click on it, it opens the Amazon application. What is this application? Amazon web application. Amazon web application. This web application completely works based upon the client server architecture. ఎలా వర్క్ చేస్తుంది? ఇది కంప్లీట్ గా క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ మీద వర్క్ చేస్తుంది. Client. This is a client system. This is server system. Server is nothing but our database. Okay. So client is you. Mere client or customer. Customer or client or anyone. This is your PC, your personal computer. In this personal computer, let's open any browser, enter an URL. So whenever here the client gives an request. Client అనేవాడు ఏమిస్తాడండి? దేనికి ఇస్తాడు? This is an Amazon database, or we call it as server. ఏమని పిలుస్తారు దీన్ని? Amazon database or server.
this Amazon database having the complete information related to the Amazon website. It includes the product details or product description, rules and regulations, all the things they stored into this server. If you want to access in this data, you need to go with the URL. This URL you call it as, you are normally call it as web address. ఏమని కాల్ చేస్తారండి? వెబ్ అడ్రస్ అని కాదు. ఈ వెబ్ అడ్రస్ ఏంది? ఈ అమెజాన్ సర్వర్ది. అంటే every server or every database having an unique అడ్రస్. ప్రతి సర్వర్ ప్రతి డేటాబేస్ కూడా ఏముంటుందండి? యూనిక్ అడ్రస్ ఉంటుంది. యూనిక్ అంటే ఏంటి? డిఫరెంట్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ కి జొమాటోకి రెండింటికి ఒకటే సర్వర్ ఒకటే వెబ్ అడ్రస్ ఉంది అనుకోండి, మరి మీరు కనెక్ట్ చేస్తే అమెజాన్ చేసినప్పుడు జొమాటోకి వెళ్తుంది కదా. అందుకే ఏం చేస్తే ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ హ్యావింగ్ యాన్ ఎవ్రీ డేటాబేస్ ఆర్ సర్వర్ హ్యావింగ్ యాన్ యూనిక్ వెబ్ అడ్రస్. దస్ వన్ we call it as URL. So here you are giving the request. Sir, how I give the request? For example, you want an laptop. నీకేం కావాలండి? ల్యాప్టాప్ కావాలి. ల్యాప్టాప్ అంటే ఇదే కదా. So when you click on it, this means you are giving the request to the client, request to the server. Who give the request? Client, customer, user. యూజర్ అనొచ్చు, క్లయింట్ అనొచ్చు, కస్టమర్ అనొచ్చు, ఏంటి ఎవరైనా. ద సర్వర్ గివ్స్ ఇమీడియట్లీ అన్ రెస్పాన్స్. సర్వర్ ఏం చేస్తుందండి మీకు ఇమీడియట్ గా? మీరు ల్యాప్టాప్ అని క్లిక్ చేయగానే ఏం చూపించింది? ల్యాప్టాప్ చూపించింది కదా. సో దట్ ఈస్ అన్ క్లయింట్ గివ్స్ అన్ రిక్వెస్ట్, సర్వర్ గివ్స్ అన్ రెస్పాన్స్. This structure we call it as a client server architecture. After the client server. So the web application completely works on this. Present ఇప్పుడు వచ్చే సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఏ సర్వర్స్ అంటే క్లౌడ్ సర్వర్స్. ఐడియా ఉంది కదా, క్లౌడ్ డేటాబేస్ అంటారు. క్లౌడ్ సర్వర్స్ అన్నమాట ప్రెసెంట్. ఇది వెబ్ అప్లికేషన్. క్లియర్? అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ డెస్క్టాప్ ఆర్ స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్. సెకండ్ వన్ ఏంటి? Desktop or standalone. You need to download it, you need to install it, then only able to use. First of all మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, దెన్ ఓన్లీ మీరు యూజ్ చేసుకోవడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. సార్ నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా సార్ అంటే, ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే జావా కూడా డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. మీరు జావా ఇన్స్టాల్ యూజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటేనే. సో దిస్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ యూజెస్ అవర్ లోకల్ మెమరీ పర్మనెంట్లీ. మన మెమరీని ఏం చేస్తుంది? పర్మనెంట్ గా యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్. ఇన్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్, సమ్ కంపెనీస్, దే ఆర్ డెవలపింగ్ అన్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ దేర్ ఇండివిజువల్ పర్పస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర చూడండి, అమెజాన్ అనే అప్లికేషన్ ఉందంటే, దిస్ అప్లికేషన్ యూజ్డ్ బై ఎవరు యూజ్ చేస్తారంటే అమెజాన్ అప్లికేషన్? ఎనీవన్. నువ్వు స్టూడెంట్ నువ్వు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నేను ట్రైనర్ నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు, పక్కన బిజినెస్ మ్యాన్ వాడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుందాం, TCS అనే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ తీసుకుందాం. So TCS software company needs an application for their own purpose. They are developing one application. So those application used by, maybe he is an employee of the TCS, maybe he is an CEO of the TCS, maybe he is the any type of customer of TCS. వాళ్ళు మాత్రమే వాటిని యూజ్ చేసుకోగలుగుతారు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్ అంటే, SBI అప్లికేషన్. మీకు SBI యోనో కానీ SBI అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా. మీరు SBI యూజ్ చేయాలంటే మీరు ఏ కస్టమర్ అయి ఉండాలి? మీకు ICICI లో అకౌంట్ ఉంది. ఆర్ యూ యూజింగ్ ద
SBI application? No, because this one we call it as enterprise application. This is working for a person ఎవడైనా SBI అయి ఉండాలి. Maybe he is customer, maybe he is an employee, maybe he is a stakeholder, manager, ఏదైనా కావచ్చు అయి ఉండాలి. Sir, I am the employee of HDFC Bank. Can I use SBI? No. These applications we call it as enterprise applications. Normally, these enterprise applications, the major thing is security. ఎందుకు చేస్తారండి? సెక్యూరిటీ. మీరు ఇప్పుడు ఎస్బీఐలో ఆన్లైన్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే వాడు ఫస్ట్ ఏం అడుగుతాడు? ఎస్బీఐ అకౌంట్ నెంబర్ అడుగుతాడు. మీకు నార్మల్ గా అకౌంట్ లేకుండా అకౌంట్ నెంబర్ వస్తుందా? మీకు అకౌంట్ నెంబర్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? మీ ఆధార్ కార్డు, మీ ప్రూఫ్స్ ఇవ్వాలి కదా వాడికి. అంటే మీరు సెక్యూరిటీ ఫాలో అవుతున్నట్టే కదా. అంటే ఆ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం వాడు ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తారు. ఆ అకౌంట్ యూజ్ చేసేవాడు ఖచ్చితంగా ఎవరై ఉండాలి? ఎస్బీఐలో ఉన్న పర్సన్ అయి ఉండాలి. ఏదైనా కావచ్చు. అదర్ పర్సన్ దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోలేడు. ఇప్పుడు నాకు హెచ్డిఎఫ్సిలో అకౌంట్ ఉంది, ఎస్బీఐ అకౌంట్ నెంబర్ ఉండదు కదా నా దగ్గర, అంటే నేను ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకోలేదు. అదే అమెజాన్ ఉందనుకోండి, నీకు ఏ అకౌంట్ ఉన్నా నువ్వు ఎవరున్నా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ మొబైల్ అప్లికేషన్. నార్మల్లీ మనం యూజ్ చేస్తాం కదా మొబైల్ అప్లికేషన్స్. డైరెక్ట్ మనం ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఏం చేయొచ్చండి? డైరెక్ట్ గా ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళైనా డౌన్లోడ్ చేసుకుని యూజ్ చేయొచ్చు. లేదా మొబైల్ లో కూడా వెబ్ అప్లికేషన్ ద్వారా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ వన్ పర్పస్. మరి సార్ వాట్ ఈస్ యువర్ సెకండ్ పర్పస్? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్పస్? టు డెవలప్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్. The second one is to test the developed applications. To test the developed applications by using an automation testing. Automation testing under the one of the second reason we are using the Java is to test the developed application. This one we call it as automation testing. Okay, so మన class లో కూడా some members are developers, some members are test engineers. They have two types of testing, manual, automation. If they perform an automation testing, they need to learn an Java programming language. Clear? These are the two purposes. So the Java programming language developed by James Gosling at 1995. ఎప్పుడండి? 1995 లో జేమ్స్ గోస్లింగ్ డెవలప్ చేసి. సో ఆఫ్టర్ డెవలపింగ్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద జావా డెవలప్డ్ బై సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్. ఫస్ట్ జావా డెవలప్ చేసింది ఎవరు? సన్ మైక్రో సిస్టమ్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఒరాకిల్. ఇప్పుడు ఎవరు తీసుకున్నారండి? ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు దీన్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ దీన్ని రన్ చేసేది ఎవరు సార్ అంటే ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్. ఓకే అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే డెవలప్డ్ ద జావా బేసిక్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా వర్షన్స్. ఆఫ్టర్ దట్ దే ఇంక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్షన్స్. రైట్ నౌ ద ప్రెసెంట్ వర్షన్ ఈజ్ జావా 21 వర్షన్. ఓకే అండి. When the Java release an versions, they follows an one structure. ఎప్పుడైతే జావాని రిలీజ్ చేస్తున్నా వాడు ఏం చేస్తాడు? ఒక స్ట్రక్చర్ ని ఫాలో అవుతాడు. ఏ స్ట్రక్చర్ ని ఫాలో అవుతాడు సార్ అంటే ఎవ్రీ ఈవెన్ వర్షన్ రిలీజ్డ్ ఇన్ మార్చ్ మంత్, ఆడ్ వర్షన్ రిలీజ్డ్ ఇన్ సెప్టెంబర్ మంత్. మనం ఇప్పుడు నెంబర్స్ లో ఈవెన్ ఆడ్ ఉంటాయి కదండి. ఈవెన్ వర్షన్ ఏమో మార్చ్ లో రిలీజ్ చేస్తాడు, ఆడ్ వర్షన్ ఏమో సెప్టెంబర్ లో రిలీజ్ చేస్తాడు. సో యాక్చువల్గా ఇంత ముందు 20 వర్షన్ ఉందండి. 20 వర్షన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తుంటే వాడు మార్చ్ 2023 లో రిలీజ్ చేస్తాడు. మరి యాజ్ యూజువల్ గా 21 వర్షన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయాలి? సెప్టెంబర్ 2023 లో. మరి ఇదే మంత్ అండి? సెప్టెంబర్. రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిందండి. ఇంతకుముందు మీరు 1 మంత్ ప్యాక్ చూస్తే ఇక్కడ 20 వర్షన్ ఉండేది, ఈ మధ్య రీసెంట్ గా అప్డేట్ అయింది. సో ప్రెసెంట్ ద జావా వర్షన్ ఈజ్
Oracle Corporation, Java version is 21 years. ఓకే, రీసెంట్ గా అప్డేట్ అయింది ఒక 1 వీక్ బ్యాక్. నేను 1 వీక్ బ్యాక్ చూస్తే అప్డేట్ అవ్వలేదు, నేను చూస్తే ఆయన. ఓకే, సో మళ్ళీ న్యూ వర్షన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది? అగైన్ 20 మార్చ్ 22. నెక్స్ట్ వర్షన్ ఈజ్ 22. ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందండి? 24 లో రిలీజ్. ఇలా ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతా ఉంటాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, if you are developing these types of applications, we are using Java in 3 editions. Java లో 3 editions ఉంటాయండి. The first edition is standard edition. First one అంటారు standard edition. The second one is enterprise edition. The third one is micro or mobile edition. మనం నార్మల్ గా వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ ద స్టాండర్డ్ ఎడిషన్. మీరు ఇక్కడ జావా డౌన్లోడ్ లో చూసుకుంటే వాడు ఇక్కడ చూడండి ఎస్ఈ అని చూపిస్తుంది, కనిపిస్తుందా? ఎస్ఈ మీన్స్ స్టాండర్డ్ ఎడిషన్. ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్, ఫర్ నార్మల్ డెవలప్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ ద స్టాండర్డ్ ఎడిషన్. For enterprise application purpose and enterprise edition. For mobile application purpose, they are developing an mobile edition. Okay, and one more thing is Java is an open source tool. Java అనేది ఏంటంటే ఓపెన్ సోర్స్ టూల్. ఇట్ మీన్స్ ఫ్రీ ఫర్ ఆల్. ఇప్పుడు మీరు జావా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, పేమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా దానికి సంబంధించి ఇంకా అప్గ్రేడ్స్ కావాలనుకుంటే అప్పుడు కంపెనీ కొంత పే చేస్తుంది, బట్ మనకైతే ఎలాంటి పేమెంట్ అవసరం లేదు, ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద హిస్టరీ. అండ్ ద నెక్స్ట్, ఇన్ ద జావా, if you are developing these types of applications or if you test these applications by using Java programming language, the person we call it as Java developer. మిమ్మల్ని ఏమని కాల్ చేస్తారండి? జావా డెవలపర్ అని కాల్ చేస్తారు. ఆర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అయితే ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అని కాల్ చేస్తారు. జావా ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అని కాల్ చేస్తారు. ఈ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ లో వాళ్ళు సెలేనియం అనే టూల్ యూజ్ చేస్తారండి. దానికి జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తారు. సెలేనియం టూల్ విత్ జావా. సార్ మరి if I develop an application or if I test an application, what are the responsibilities or what are the steps I need to perform? The first one is, listen, the step one is first of all to write new Java program. First మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటండి? న్యూ జావా ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఓకే, and the step 2 is compile Java program. What is the second one? Compile Java program. And the third one is run Java program. Okay, and the step 4 is online students వింటున్నారా? అర్థమవుతుందా? చూడండి, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, టు రైట్ న్యూ జావా ప్రోగ్రామ్. ఎక్కడ రాస్తామండి న్యూ జావా ప్రోగ్రామ్ ని? యాక్చువల్లీ జావా ఈజ్ అన్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇఫ్ యూ రైట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ డెవలప్ an application, it needs an platform. Okay, those platforms we call it as an editors. Platforms ఏమని కాల్ చేస్తారు? ఎడిటర్స్ అని కాల్ చేస్తారు. ఇందులో మనకి 2 types ఆఫ్ ఎడిటర్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి వచ్చేసి బేసిక్ ఎడిటర్, one is basic editor, and the second one is advanced editors. Editor is nothing but it is a platform to write the Java programs. మీరు జావా ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలంటే ప్లాట్ఫామ్ కావాలి, వాటిని ఎడిటర్స్ అంటారు. సో ద బేసిక్ ఎడిటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ మోస్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఈజ్ నోట్ ప్యాడ్. మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి? నోట్ ప్యాడ్. అండ్ ద అడ్వాన్స్డ్ ఎడిటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ we are using Eclipse.
సార్ బేసిక్ ఎడిటర్స్ లో ఏముంటాయి అంటే నోట్ ప్యాడ్ ఉంటుంది, నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఉంటుంది, ఎడిట్ ప్లస్ ప్లస్ అనే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉంటాయండి. అందులో మనం యూజ్ చేసే ఎడిటర్ ఏంటంటే నోట్ ప్యాడ్. ఇందులో అడ్వాన్స్డ్ లో ఏముంటాయి సార్ అంటే ఎక్లిప్స్ ఉంటది, ఇంటెలిజే అంటారు, ఇంటెలిజే ఉంటది, నెట్ బీన్స్ అని కూడా ఉంటది. విన్నారా ఎప్పుడైనా? ఇంటెలిజే, నెట్ బీన్స్, ఎక్లిప్స్ అనే 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎడిటర్స్. మాక్సిమం మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఎక్లిప్స్. With the help of these two editors, we are able to write the Java program. అంటే జావా ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి. సింపుల్ గా నేను ఎక్లిప్స్ లో ఎలా రాయాలి, నోట్ ప్యాడ్ లో ఎలా రాయాలి సింపుల్ వర్డ్స్ లో చెప్తాను. ఓకే అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ am writing an Java program to add given two numbers. నేను ఏం చేస్తున్నానండి, 2 నెంబర్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నా. ఎలా యాడ్ చేయాలి చెప్పండి? ఇఫ్ యూ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు గివ్ ద ఇన్పుట్. నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఏం చేస్తుంది? కంప్యూటర్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది, ఫైనల్ గా ఏమి ఇస్తుంది? ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి, మనం ప్రాసెస్ చేస్తుంది. చెప్పండి, ఇన్పుట్ ఇవ్వండి. 5, 6 మైన్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది? ఎడిషన్. అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుందండి? ఓకే. దీన్ని మనం ఎలా పర్ఫార్మ్ చేయాలి? రైట్ జావా ప్రోగ్రామ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ గో విత్ an notepad. Let's open the notepad, basic notepad. Okay, let's write program. So always Java program starts with class. Okay, starts with class. The syntax is class with class name. So what is my class name here? Addition. Open, write an main method. So which main method we are using? Public static void main string args. String args. Okay. Public is an access specifier. Static is an keyword. Void is return type. Main is main method. String line arguments. So first of all మనం ఎడిషన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి కదా. నిన్న మనం డిస్కస్ చేసినాం. ఇన్పుట్ అనేది చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏ వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలండి? 5, 6. నార్మల్ గా మనం డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ ని ప్రోగ్రామ్ కి ఇన్పుట్ ఇవ్వలేము. ఆ వాల్యూస్ ని ఏం చేయాలి? మనం ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఇన్ ఏ వేరియబుల్, సెకండ్ వాల్యూ ఇన్ బి వేరియబుల్. వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్? ఈక్వల్ ఆపరేటర్ మీన్స్ LHS అండ్ రైట్ RHS బోత్ ఆర్ సేమ్. అంటే దీని మీనింగ్ ఏ అంటే ఎంత? 5 ఎందులో ఉందండి? ఏలో. ఎందుకు? ఇక్కడ మనం ఏ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం? అసైన్మెంట్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆపరేటర్. అంటే ఈ రెండిట్లో దీని మీనింగ్ సేమే. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ a ప్లస్ బి చేశారు. వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్? 5 + 6 అనే దాని మీనింగ్ అదేనా? ఎందుకంటే ఏలో ఏ వాల్యూ ఉంది? 5 ఉంది. బిలో ఏ వాల్యూ ఉంది? 6 ఉంది. సో నార్మల్ గా మనం వేరియబుల్స్ ని డైరెక్ట్ గా డిఫైన్ చేయలేం కదా. దీనికి ముందు ఏమి ఇవ్వాలి? డేటా టైప్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, 5 అనేది ఏ డేటా టైప్? ప్లెయిన్ నెంబర్ కదా. సో బి అనేది కూడా ఏ డేటా టైప్ అండి? మరి ఈ రెండు వాల్యూస్ ని నేను యాడ్ చేసిన తర్వాత స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. ఎందులో స్టోర్ చేస్తానే నేను? సిలో. మరి సి అనేది కూడా ఏ డేటా టైపు? రెండు ఇంటీజర్ నెంబర్లు యాడ్ చేస్తే మీకు అవుట్పుట్ కూడా ఏమొస్తుంది? ఇంటీజర్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ సిలో మీరు 6 = 11 అని ఇక్కడ వేస్తారా? నో. ఎందుకు? మనం సిలో వచ్చిన వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఏ అనేది సేమ్ డేటా టైపు, బి అనేది సేమ్, 3 సేమ్ డేటా టైప్స్ కదా. ఈ 3 సేమ్ డేటా టైప్ ఉన్నప్పుడు ఇలా డిఫరెంట్ గా డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఎలా డిక్లేర్ చేయొచ్చు సార్ అంటే, కామా సో వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్?
ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఏ వాల్యూ, ఇంటీజర్ డేటా టైప్ బి వాల్యూ, ఇంటీజర్ డేటా టైప్ సి. దీన్ని వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అంటారు, ఇనిషియలైజేషన్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎడిషన్ చేయాలి. ఏబిని యాడ్ చేసి ఎందులో స్టోర్ చేశారు? సిలో. ఇప్పుడు మనకి సి వాల్యూ అవుట్పుట్ రావాలి కదా. అవుట్పుట్ రావడానికి ఏ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అనే స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఏ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ మనం సి వాల్యూ అంతే. దట్స్ ఇట్. క్లాస్, మెయిన్ మెథడ్, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, ఆపరేషన్, ప్రింట్ స్టేట్మెంట్, మెయిన్ క్లోజ్, క్లాస్ క్లోజ్. ఇది మెయిన్ ఓపెన్, ఇది మెయిన్ క్లోజ్, ఇది క్లాస్ ఓపెన్, ఇది క్లాస్ క్లోజ్. క్లియర్? సో step 1 is completed. What is the step 1? To write new Java program. What is the step 2? Compile Java program. మరి ఎలా కంపైల్ చేస్తారు సార్? ఈ నోట్ ప్యాడ్ లో ఎలా కంపైల్ చేస్తారు సార్ అంటే, లెట్స్ సీ. సో ద కమాండ్ వీఆర్ యూజింగ్, నార్మల్ గా నోట్ ప్యాడ్ లో మనం ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేసేటప్పుడు ప్రోగ్రామ్ నోట్ ప్యాడ్ లో రాస్తాము. ఎగ్జిక్యూషన్ ఎందులో చేస్తాం సార్ అంటే, ఎందులో చేస్తామంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అండి. ఏమంటారు? కమాండ్ ప్రాంప్ట్, సిఎండి. సో లెట్స్ ఓపెన్ ద సిఎండి. అంటే అదే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటారు. ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో మనం జావా ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేస్తాం. సార్, what is the command to use to run the Java, compile the Java program అంటే javac file name dot java. javac file name dot java. మరి ఇక్కడ మనకి ఫైల్ నేమ్ ఏముందండి? ఏముందా? క్లాస్ ఎడిషన్. మనం దీన్ని సేవ్ చేసుకోవాలి కదా. సో ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత సేవ్ చేసుకోవాలి. సరే, ఎక్కడ సేవ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏదైనా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకో. నేను జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసా, ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుంటాను. సో వాట్ ఈస్ మై క్లాస్ నేమ్? లిసన్ హియర్, ఆల్వేస్ స్టోర్ ఆర్ సేవ్ ద జావా ప్రోగ్రామ్ డాట్ జావా. ఎప్పుడు జావా ప్రోగ్రామ్ ఎలా సేవ్ చేయాలి? డాట్ జావా. మ్యాండేటరీ అంటే ఎక్స్టెన్షన్ అంటారు. So I am saving this program edition.java. Here edition.java is file name. Edition అనేది ఏ నేమ్? క్లాస్ నేమ్. edition.java అనేది ఫైల్ నేమ్, edition అనేది క్లాస్ నేమ్. If I run this program, I need an file name.java. సో చూడండి, javac ఫైల్ నేమ్ ఏంటండి? edition.java. What is the .java? ఎక్స్టెన్షన్. మరి ఎలా రన్ చేయాలి సార్ అంటే, సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్ళి సేమ్ కమాండ్ ఏంటి? javac ఫైల్ నేమ్ ఏంటి? edition.java. Immediately it will show you an error. What is the error? File not found error. ఇప్పుడు మనం జావా ప్రోగ్రామ్ రాసినండి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఎక్కడ కంపైల్ చేస్తున్నాం? వాట్ ఈస్ ద పాత్? యూజర్స్ N85KR అనేది పాత్. ఈ పాత్ లో మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేస్తున్నాము? edition.java. అసలు మనం మన ప్రోగ్రామ్ ని ఎక్కడ సేవ్ చేసినో చూద్దాం పదండి. ఏ ఫోల్డర్ లో? జావా ఫోల్డర్, జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఫోల్డర్ లో మనం రాసిన ఫైల్ ఏంటంటే edition.java కదా. ఎక్కడుంది చూడండి, ఇది. ఓకేనా? సో ఇదే కదా మన ప్రోగ్రామ్ edition.java. మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ 5, 6. సో దీని పాత్ ఏందో చూడండి, ఎక్కడుందండి? ఇది సి డ్రైవ్ లో జావా ప్రోగ్రామ్స్ లో ఉంది. దీని పాత్ ఏంటి? సి డ్రైవ్ లో జావా ప్రోగ్రామ్స్ లో ఉంది. మరి మీరు ఎక్కడ రన్ చేస్తున్నారండి? సి డ్రైవ్ లో యూజర్స్ N85. రెండు పాత్ సేమ్ ఉన్నాయా?
ఉన్నాయా? లేవు కదా. అదేమో సి డ్రైవ్ లో జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనే పాతలో మనం సేవ్ చేసినాం. మరి మీరు ఎక్కడ రన్ చేస్తున్నారు? వస్తువు ఎక్కడ పెడితే అక్కడే దొరికింది. బెడ్రూమ్ లో ఫోన్ పెట్టి కిచెన్ లో ఎత్తితే దొరికిద్దా? 2 రోజులు ఎత్తుకండి, 10 రోజులు ఎత్తుకండి, దొరికిద్దా? ఎక్కడ ఎత్తుకాలి? ఎక్కడ పెట్టినా అక్కడే ఎత్తుకాలి. మరి కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ? ఈ ఫోల్డర్, ఈ పాతలోకి వెళ్ళి ఈ ఫైల్ ని కంపైల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. మరి ఈ పాతలో ఉందా ఈ ఫైల్? అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఒకటి మన ప్రోగ్రామ్ ఈ పాతలో సేవ్ చేసుకోవాలి, లేదా ఆ పాతలోకి మనమే వెళ్ళాలి. టూ థింగ్స్. ఒకటి ఈ ఉన్న పాతలో మనం ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసుకోవాలి, లేదంటే మనం వెళ్ళాలి. ఈ రెండిట్లో ఏ చేసినా ఓకే. సో మనం ఆల్రెడీ సేవ్ చేసినాం కాబట్టి మనమే ఆ పాతలోకి వెళ్తాం. ఎలా వెళ్ళాలి సార్? వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ అంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిడి బ్యాక్/. సిడి మీన్స్ చేంజ్ డైరెక్టరీ. ఒక ఫోల్డర్ నుంచి ఇంకో ఫోల్డర్ లో చేంజ్ కావటాన్ని ఏమంటారంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ అంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఇంతకుముందు యూజర్స్ NAT ఫైల్ లో ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఎందులోకి వచ్చారు? సిలోకి వచ్చారు. మీ ప్రోగ్రామ్ ఉన్న పాత్ చూడండి, ఎందులో ఉంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిలో ఉంది కదా. ఇప్పుడు సిలో నుంచి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? జావా ప్రోగ్రామ్స్ లోకి వెళ్ళాలి. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ సార్ అంటే సిడి స్పేస్ జావా ప్రోగ్రామ్స్. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చారు చూడండి, సి డ్రైవ్ లో జావా ప్రోగ్రామ్స్ లో మీరు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్నారు. మరి మీ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ ఉందండి? సి డ్రైవ్ లో జావా. బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు రన్ చేసుకోవాలి, అర్థమైనా? సో నౌ రన్నింగ్ జావా సి. వాట్ ఈస్ మై ఫైల్ నేమ్? If you have any error, it displays the error. Otherwise, it creates a class file. So చూడండి, ఇది program file, ఇది class file. Here is any class file? ఏమనుందా? సార్ ఎర్రర్ ఉంటే ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే, లెట్స్ రిమూవ్ ద సెమీకోలన్. Is it error or not? ఏ ఎర్రర్ అండి? సింటాక్స్ ఎర్రర్. రన్ చేసి చూడండి, సింటాక్స్ ఎర్రర్ చూపిస్తా లేదు? చూపిస్తుందా? సెమీకోలన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఇక్కడ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయిందా? లేదు. సో ఏం చేయాలి? మీరు ఈ ఎర్రర్ ని ఫిక్స్ చేయాలి. ఫిక్స్ చేశారు. ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి? కంపైల్ చేయాలి. ఆటోమేటిక్ సేవ్ చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ మాన్యువల్ నోట్ ప్యాడ్ లో మనమే మాన్యువల్లీ సేవ్ చేసుకోవాలి. కంట్రోల్ వేసి కొట్టుకోవాలి. ఓకే. సో ఎనీ ఎర్రర్ ఉంటే ఇలా డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఎర్రర్ లేదు. ఎర్రర్ లేదంటే ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేట్స్ అన్ క్లాస్. క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది అంటే రెడీ టు ఎగ్జిక్యూట్. మరి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సార్ అంటే, ఎగ్జిక్యూషన్ కమాండ్ వచ్చేసి జావా స్పేస్ క్లాస్ నేమ్. స్టెప్ 3. స్టెప్ 2 అయిపోయింది కదా. స్టెప్ 2 ఏంటి? రన్ జావా ప్రోగ్రామ్. దీన్ని రన్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్ అంటారు. ఎలా రన్ చేయాలి సార్? కమాండ్ ఏంటంటే జావా స్పేస్ క్లాస్ నేమ్. ఫైల్ నేమ్ వేరు, క్లాస్ నేమ్ వేరు. జావా స్పేస్ వాట్ ఈస్ మై క్లాస్ నేమ్? యాక్చువల్ నేను ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ రెండు సేమ్ ఇచ్చా. సేమ్ ఇవ్వచ్చు, మీరు డిఫరెంట్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టమే. ఓకే అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ మేక్ ఇట్ దిస్ వన్ ఈజ్ యాడ్. సో ఫైల్ నేమ్ ఎడిచిన క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? యాడ్. సో మళ్ళీ మనం మోడిఫికేషన్ చేసినాం కాబట్టి ఒకసారి రన్ చేద్దాం. సో నౌ my class name is add. There is no need to add an .java. Java space add. When you run this program, we get an, what is this one? 11. 11 అనేది ఏంటి? అవుట్పుట్ అండి. 11 అనేది ఏంటి? అవుట్పుట్. చూడండి, ఫస్ట్ న్యూ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాము, కంపైల్ చేస్తున్నాం, రన్ చేస్తున్నాం. రన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎనీథింగ్ ఎల్స్? అయిపోయింది కదా. ప్రోగ్రామ్ రాసిన, కంపైల్ చేసిన, రన్ చేసిన, అవుట్పుట్ వచ్చింది. మరి వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ 4 సార్ అంటే, యూ షుడ్ ఎనాలిసిస్ ద అవుట్పుట్.
మీకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ని మీరు అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో మీరు ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఎంతో చూడండి, ఎంత ఇచ్చారు. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ 11. సో వాట్ యూ హ్యావ్, బోత్ ఆర్ సేమ్ కదా. అంటే ఎలా అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ you have two results అంటే one is expected result, second one is actual result. So now tell me, what is your expectation? 11. What is an actual? Actual ఎలా తెలుస్తుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ లో తెలుస్తుంది. సో actual is also 11. both are same కదా. సో సేమ్ అంటే మీకు వచ్చిన అవుట్పుట్ అనేది రైట్. ఎక్కడ చేసినామంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ నోట్ ప్యాడ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి, ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ we will run or execute by using an which editor? Advanced editor. ఈ అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ ఏమంటారు, ఎక్లిప్స్ అంటారు. ఎక్లిప్స్ ఎలా ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవాలనేది మన దగ్గర వీడియో ఉంది, నేను అది ఫార్వర్డ్ చేస్తా. ఒకవేళ ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే నేను క్రియేట్ చేసి ఇస్తాను, నన్ను కాంటాక్ట్ చూడండి. Listen. So in the Eclipse, when you write an program, first of all you need to create an project. మీరు ఎప్పుడైతే ఎక్లిప్స్ లో ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, ప్రోగ్రామ్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం క్రియేట్ చేసుకోవాలండి, ప్రాజెక్ట్. ఏం క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ప్రాజెక్ట్. ప్రాజెక్ట్ లో ఏం క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ప్యాకేజ్. ప్యాకేజ్ లో ఏం క్రియేట్ చేయాలి, క్లాస్. సో ప్రాజెక్ట్ లో ప్యాకేజ్, ప్యాకేజ్ లో క్లాస్. సో హౌ టు క్రియేట్ ద ప్రాజెక్ట్, గో టు ఫైల్, న్యూ, క్లిక్ ఆన్ జావా ప్రాజెక్ట్. మనం క్రియేట్ చేసే ప్రాజెక్ట్ ఏంటండి, జావా ప్రాజెక్ట్. ఈ జావా ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నార్మల్ గా రాస్తున్నా. సో నా ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఈజ్ కోర్ జావా ఆర్ జావా ప్రోగ్రామ్స్. ఇది ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చూడాలి, ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఇంతకుముందు జావా వర్షన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. కరెంట్ వర్షన్ ఏంటంటే 21. రిమెంబర్ వన్ థింగ్, you can install or you can use multiple versions in single system. మీరు ఒకటే సిస్టమ్ లో మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఏ వర్షన్ కావాలంటే ఆ వర్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సార్ ఇప్పుడు 21 ఉంది కదా, కెన్ ఐ యూజ్ 17? ఎస్. సార్ కెన్ ఐ యూజ్ 11? ఎస్. కెన్ ఐ యూజ్ 8? ఎట్ ఏ టైమ్ ఐ కెన్ ఇన్స్టాల్ మల్టిపుల్? ఎస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ కి జావా ఎస్ఈ స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ 11 యూజ్ చేయాలనుకోండి, సెలెక్ట్ ద, మీకు 21 కావాలనుకోండి 21 సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఏ వర్షన్ కావాలంటే ఆ వర్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సార్ హౌ వుడ్ ఐ నో విచ్ వర్షన్ ఇన్ మై సిస్టమ్ హ్యావింగ్? నాకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్ నా సిస్టమ్ లో ఏ వర్షన్ ఉందో అని? నేను ఎప్పుడో ఇన్స్టాల్ చేసినా మరి నాకు గుర్తులేదు కదా. ఎలా అంటే we have two options. The first option is go to command prompt, check the command is java space version. ఏంటండి కమాండ్, జావా స్పేస్ సింగిల్ hyphen or double hyphen version. It shows an current version. ఏ వర్షన్ ఉంది నా దాంట్లో, 20. అదేం సార్ మీరు ఇక్కడేమో 20 వింటున్నారు, ఇక్కడేమో మీరు 11 చూపిస్తుంది కదా అంటే చెప్పా కదా, ఇన్ మై సిస్టమ్ రన్ అయ్యాను మల్టిపుల్ వర్షన్స్. బట్ ఇక్కడ మీకు నోట్ ప్యాడ్ లో మాత్రం మీరు లాస్ట్ కి ఏ వర్షన్ అయితే కరెంట్ వర్షన్ ఉందో అదే చూపిస్తుంది. మరి ఏంటన్నా ఎలా చూసుకోవాలి సార్ అంటే, గో టు యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, విండోస్ సి, ఇన్ దిస్ వన్ సెర్చ్ ఫర్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్. చూడండి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ సెర్చ్ ఫర్ జావా ఫోల్డర్.
చూడండి నా దాంట్లో ఎన్ని వర్షన్స్ ఉన్నాయండి 2011. సో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వర్షన్. దట్స్ వై ఐఎమ్ చూసింగ్ ద 20 వర్షన్ 11 వర్షన్. సార్ నేను 20 యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ద వర్షన్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. చూడండి ఇక్కడ మీకు ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మీరు ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిందో గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఎక్లిప్స్ అనే ఎడిటర్ ని యూజ్ చేసి జావా ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేస్తున్నారు. అంటే జావా ఇందులోకి వస్తేనే కదా వచ్చింది. చూడండి, జేఆర్ఈ సిస్టమ్ లైబ్రరీ, జావా స్టాండర్డ్ ఎడిషన్, ఇవన్నీ దానికి సపోర్ట్ చేసే ఫైల్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ లెట్స్ గో విత్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్, ప్యాకేజ్. వన్ ప్రాజెక్ట్ కంటైన్స్ మెనీ ప్యాకేజెస్. మనం ఒకటే ప్రాజెక్ట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి సార్ ప్యాకేజ్ అంటే, రైట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఇన్ ద న్యూ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ an package. Okay, so in this one I am writing arithmetic programs. ఏమన్నా రాసండి arithmetic. చూడండి, మనం ఎప్పుడైతే ప్యాకేజ్ నేమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ప్యాకేజ్ నేమ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ లెటర్. ఎప్పుడు దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి? ఇఫ్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ నెంబర్ ఇట్ షోస్ an error. చూడండి ఏ కలర్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీకు? రెడ్ ఈజ్ ఎర్రర్, yellow ఈజ్ వార్నింగ్. సో ఎర్రర్ అంటే మీరు ప్యాకేజ్ నేమ్ నెంబర్ తో స్టార్ట్ చేయకూడదు. ప్యాకేజ్ నేమ్ డోంట్ స్టార్ట్ విత్ స్పెషల్ సింబల్. ప్యాకేజ్ నేమ్ డోంట్ స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్ ఆల్ఫాబెట్. బట్ ఇక్కడ మీకు ఎర్రరా వార్నింగ్? వార్నింగ్ మీన్స్ యూ కెన్ రన్ ఇట్, బట్ there is no warning sir అంటే always start with small letter. Clear? ప్రాజెక్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనే ప్రాజెక్ట్, ఇందులో నేను అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రామ్స్ అనే ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ ప్యాకేజ్ లో క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎలా? రైట్ క్లిక్ ఆన్ ప్యాకేజ్, గో టు న్యూ అండ్ క్రియేట్ an క్లాస్. ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి మీకు ప్రాజెక్ట్ నేమ్, ప్యాకేజ్ నేమ్, దెన్ క్లాస్ నేమ్. మరి వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ ఫర్ క్లాస్ నేమ్స్ ఆర్ అంటే ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్. మనం ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటండి? ఎడిషన్ కదా. ఎనీ ఎర్రర్ ఆర్ వార్నింగ్? వెన్ యూ స్టార్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ స్మాల్ లెటర్స్. ఎక్కడ చూపిస్తుంది? వెన్ యూ స్టార్ట్ దిస్ వన్ విత్ డిజిట్, వార్నింగ్ ఎర్రర్ కనిపిస్తుందా? వార్నింగ్ ఎర్రర్. ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ స్పెషల్ సింబల్, error. If you start with small letter, warning. If you start with capital letter, ఒకవేళ వార్నింగ్ ఉన్నా మీరు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో మనకి సిగ్నల్స్ లో రెడ్, గ్రీన్, yellow 3 సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. రెడ్ అంటే ఏంటి? కంప్లీట్ స్టాప్, డోంట్ మూవ్. గ్రీన్ అంటే ఆల్వేస్ గో, నో ప్రాబ్లం. yellow అంటే రెడీ టు మూవ్ ఆర్ యూ కెన్ గో బట్ కేర్ఫుల్. గో విత్ కేర్ఫుల్. yellow అంటే వెళ్ళొచ్చు కానీ యూ హ్యావ్ సమ్ ఇష్యూస్. లెట్స్ గో విత్ కేర్ఫుల్. మన ట్రైన్ పోయేటప్పుడు ఆ yellow కలర్ వెలిగితే చిన్నగా పోతుంది, రెడ్ కలర్ వెలిగితే కంప్లీట్ స్టాప్ అయిపోతుంది. అదే గ్రీన్ కలర్ వెలిగితే వాడు ఇంకా ఆలోచించడు, మూవ్ అయిపోతూనే ఉంటుంది. ఇది కూడా అంతే. రెడ్ అంటే స్టాప్, గ్రీన్ ఇక్కడ ఏమి లేదంటే గ్రీన్. గ్రీన్ అంటే అసలు ఆలోచించద్దు, బట్ yellow అంటే ఇట్ ఈస్ an వార్. క్లియర్? సో వాట్ ఈస్ మై క్లాస్ ఫైల్ నేమ్ హియర్? ఎడిషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం నోట్ ప్యాడ్ లో క్లాస్ నేమ్, ఫైల్ నేమ్ డిఫరెంట్ రాస్తాము, ఎక్లిప్స్ లో రెండు సేమ్. ఎప్పుడైతే మీరు క్లాస్ క్రియేట్ చేశారో ఇదే జావా ప్రోగ్రామ్. సో ఈ జావా ప్రోగ్రామ్ లో ఏమి వచ్చింది చూడండి, ప్యాకేజ్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్. సో క్లాస్ విత్ క్లాస్, క్లాస్ ఓపెన్, క్లాస్ క్లోజ్. ఈ ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి?
ఈ క్లాస్ నేమే ప్రోగ్రామ్ నేమే ఫైల్ నేమ్. ఇక్కడ మీకు స్టోర్ అయి ఉంటుంది చూడండి ఫైల్ నేమ్. చదవండి ఇది. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? కనిపిస్తుంది అక్కడ? కనపడట్లేదా? edition.java. ఇప్పుడు చూడండి ఏం కనిపిస్తుంది? ఇప్పుడు కనపడట్లేదా? కనిపిస్తుందా? edition.java. సో మనం ఆల్వేస్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి? .java యాక్షన్. కానీ మనం ఇక్కడ ఎక్కడ .java అని ఇవ్వలేదు కదా. మీరు ఆల్రెడీ ఎడిషన్ ఇస్తే అదే .java అని సేవ్ అయిపోయింది. సో మీరు ఇప్పుడు జావా ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఫస్ట్ మీకు ఏం కావాలి? మెయిన్ మెథడ్ కావాలి కదా. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ మెథడ్ హియర్? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్. మీరు నోట్ ప్యాడ్ లో అలాగా కంప్లీట్ టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇన్ ఎక్లిప్స్ వి హావ్ హియర్ సమ్ షార్ట్ కట్స్. సార్ వాట్ ఈస్ షార్ట్ కట్ అంటే టైప్ యాన్ మెయిన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ కంట్రోల్ స్పేస్. కంట్రోల్ ప్లస్ స్పేస్. కంట్రోల్ ప్లస్ స్పేస్. సో కంట్రోల్ ప్లస్ స్పేస్ లో ఏముంటది? మీరు ప్రెస్ చేయగానే మెయిన్ మెథడ్ వస్తుంది. ఓకే. సో హియర్ రైట్ యాన్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి? మీకు ఆల్రెడీ వచ్చి కదా. ఇదేనా? ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ, సి వాల్యూ. మీరు నోట్ ప్యాడ్ లో చేసినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ నోట్ ప్యాడ్ లో చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో చేయాలి. ఎక్లిప్స్ లో అలా అవసరం లేదు, అన్ని ఎట్ ఏ టైం చేస్తాం. సో స్టెప్ 1 కంప్లీటెడ్. స్టెప్ 2 ఏం చేయాలి? కంపైల్ చేసి రన్ చేయాలి, అంతే కదా. సో ఎక్లిప్స్ లో కంపైలేషన్ అండ్ రన్నింగ్ రెండు ఒకేసారి అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉందనుకోండి, ఎలా రన్ చేయాలి సార్ దీన్ని అంటే చూడండి, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. ఏమొచ్చిందండి? ఎర్రర్. వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్? వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఎర్రర్? ఎక్కడ? when you click on it, ఎర్రర్ ఉంటే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. again run it java application, run your java application. if you don't have an error, it directly shows you an off. ఇక్కడ వచ్చిన 11 ఇక్కడ వచ్చిన 11 రెండు సేమే, అంతే కదా. అదే ప్రోగ్రామ్ మనం బేసిక్ ఎడిటర్ ని యూజ్ చేసి రన్ చేస్తున్నాం, అడ్వాన్స్ ఎడిటర్స్ యూజ్ చేసి రన్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. సో ఎలా జావా ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయాలి? ఎనీ డౌట్? ఎడిటర్ మన జావా ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి అంటే డైరెక్ట్ రాయలేదు, దానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. ఆ ప్లాట్ఫామ్ ని ఎడిటర్స్ అంటారు. ఏమేమి ఎడిటర్స్ ఉంటాయి సార్ అంటే 2 టైప్స్ ఉంటాయి, బేసిక్ ఎడిటర్, అడ్వాన్స్ ఎడిటర్స్ అంటారు. బేసిక్ ఎడిటర్స్ లో మనకి నోట్ ప్యాడ్ ఉంటది, నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసేది ఇది నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అండి. ఇది నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్. మరి ఇదేంటి? ఇది నోట్ ప్యాడ్. ఇలా బేసిక్ ఎడిటర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయలేదు సార్ అంటే దీంట్లో మనం ప్రోగ్రామ్ ఒక దగ్గర రాయాలి, రన్నింగ్ ఒక దగ్గర చేయాలి. రన్ చేయడానికి మళ్ళీ ఆ పాత్లోకి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. బట్ ఎక్లిప్స్ లో అవన్నీ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ మీరు ఇక్కడే కంపైల్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడే రన్ చేసుకోవచ్చు. సార్ మరి రియల్ టైమ్ లో ఏమి యూజ్ చేస్తారు సార్ అంటే ఎక్లిప్స్ అడ్వాన్స్ ఎడిటర్స్ యూజ్ చేస్తారు. కాకపోతే మీకు బేసిక్ కూడా వచ్చి ఉండాలి. అది ఇది రెండు వస్తేనే మీరు ప్రోగ్రామ్స్ ఈజీగా రన్ చేస్తారు. సమ్ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూలో వాడు నోట్ ప్యాడ్ లో కూడా జావా ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్తాడు. అప్పుడు చెప్పినా కూడా మీకు రావాలంటే మీరు రన్ చేసుకోవాలి. అండర్స్టాండ్? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో నౌ టెల్ మీ అప్ టు ఎనీ డౌట్స్? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. నా సో దెన్ we are writing the java programs in. ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ రాసినామండి. ఏ ప్రోగ్రామ్ రాసినా చూడండి, ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ కదా. ఎలా రాసినాం? చూడు ఏమి ఇచ్చినాం మనం? ఇన్పుట్ ఇచ్చినాం. ఇన్పుట్ అని సిస్టమ్ ఏం చేసింది? ప్రాసెస్ చేసింది, మనకి అవుట్పుట్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అమెజాన్ లోకి వెళ్ళి ఇంతకుముందు మనం చెప్పినాం కదా, ల్యాప్టాప్ అని రాస్తున్నాం.
ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ దిస్ ల్యాప్టాప్? ల్యాప్టాప్ అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్. ఎప్పుడైనా మీరు ఇన్పుట్ ఇచ్చి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? అవుట్పుట్ కదా. ఇన్పుట్ ఇచ్చి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారండి? అవుట్పుట్. ఇక్కడ మీ ఇన్పుట్ ఏంటి? ల్యాప్టాప్. మీ అవుట్పుట్ ఏంటి? ఎక్స్పెక్టేషన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనం ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా ఒక వర్క్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉంటుంది, యాక్చువల్ ఉంటుంది. అదేనా? ఇప్పుడు మీరు ఒక సినిమాకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. మీరు సినిమా చూడటానికన్నా ముందు మీకు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుందా? మీరు బిర్యానీ తినటానికి పోతున్నారు, తినటానికన్నా ముందు మీకు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుందా? మీరు ఈ క్లాస్కి వస్తున్నారు, రావటానికన్నా ముందు మీకు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుందా? ఉండదా? ఉంటుందా? ఉండదా? మార్నింగ్ 9కి ఈరోజు క్లాస్ వినాలని మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ తోటి వచ్చారు. బట్ యాక్చువల్గా ఏం జరిగింది ఇక్కడ? సార్ ఉన్నాడు, క్లాస్ చెప్పిండు, క్లాస్ జరిగింది. మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? క్లాస్ వినాలి. యాక్చువల్గా ఏంటి? క్లాస్ విన్నారు. రెండు సేమేనా కాదా? సేమేనా కాదా? మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమా రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు? మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది జరిగింది కదా, నో ఇష్యూ. మీరు సెకండ్ సినారియో, మీరు క్లాస్ వినాలని వచ్చారు, సార్ రాలేదు. మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? క్లాస్ వినాలని వచ్చారు, బట్ యాక్చువల్గా ఏం జరిగింది? సార్ లేడీదు. అంటే మీరు ఏదైనా వర్క్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి సంథింగ్, బట్ యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందో కూడా తెలుసుకోవాలి. అంతే కదా? ఇక్కడ మీరు ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు, ఇన్పుట్ ఇచ్చి మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? 11 వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్గా ఏమొచ్చింది? 11 వచ్చింది. Whenever your expectation and actual both are same, we call it as quality. మీరు అనుకున్నదే జరిగితే క్వాలిటీయే కదండి, అవునా కదా? మీరు 5 రూపీస్ పెన్ను కొన్నారు, మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? అంతే కదా? మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? మంచిగా రాయాలని. మీరు ఎగ్జామ్ పోతే 5 రూపీస్ పెన్ను కొన్నారండి, మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? మంచిగా రాసిద్ది, ఎగ్జామ్ రాస్తారు. రాసింది, మీరు ఎగ్జామ్ రాశారు, ఎనీ ప్రాబ్లం? నో. బట్ ఎగ్జామ్ పోయిన తర్వాత కొద్ది దూరం రాసిన తర్వాత ఆగిపోయింది. దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఎక్స్పెక్టేషన్ వెరీ యాక్చువల్. దాన్ని మనం ఏమని కాల్ చేయొచ్చు? డిఫెక్ట్ అని కాల్ చేస్తాం. ఏమని కాల్ చేస్తాం? అంటే మీరు ఏదైనా అవుట్పుట్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి? ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి, మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఆ ఇన్పుట్ ని ఎవరు ప్రాసెస్ చేస్తారు? కంప్యూటర్ ప్రాసెస్ చేస్తారు. ఇక్కడ మనం జావా ప్రోగ్రామ్ వేస్తున్నాం కాబట్టి జావా. ఇక్కడ మీరు ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు, ఈ ఇన్పుట్ ని ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఏమొచ్చిందండి? ఇక్కడ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి చెప్పండి? ల్యాప్టాప్ అని ఇన్పుట్ ఇస్తే మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? రైట్, చూడండి. సో whenever we are giving an input, so expectation and actual. So now tell me, when you are entered here about laptop, it is an input. What is your expectation? It should display an related to laptops. అంతేనా? ల్యాప్టాప్స్ సెర్చ్ చేసి మీరు టీవీస్ గురించి వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా? వచ్చింది అనుకోండి ఏమంటారు? డిఫెక్ట్. లేదు ల్యాప్టాప్స్ చూపించింది అనుకోండి ఏమంటారు? క్వాలిటీ. ఈజ్ ఇట్ క్వాలిటీ ఆర్ నాట్? ఎలా? అది ల్యాప్టాప్స్ చూపిస్తుంది కదా మీకు అన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ పెన్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్? వాట్ ఈస్ ఎన్ యాక్చువల్? ఇది యాక్చువల్. ఇది పెన్స్ గురించి వస్తుందని మీరు అనుకోవటం ఎక్స్పెక్టేషన్. ఇక్కడ జరిగేది రియాలిటీ, యాక్చువల్. రియల్ గా ఏం జరిగింది చూడండి. లిసన్, హియర్ యు ఆర్ ఎంటర్డ్ ద పెన్.
వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్? అది మీ ఎక్స్పెక్టేషన్. జరిగిందా ఇప్పుడు? ఇంకా జరగలేదు. ఏం జరిగింది? పెన్. క్వాలిటీ ఆర్ నాట్? లెట్స్ assume it. Let's assume it. You are trying to search for pen. What is your expectation? Pens, but it shows an pen or pencil? Pencil. So your expectation is pen. It shows an, that is an defect. గుర్తుపెట్టుకొని ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారు సార్ అంటే, you are the developers. You are developing the application. How you are develop the applications? According to client requirements. ఇక్కడ పెన్ టైప్ చేస్తే పెన్స్ రావాలి, పెన్సిల్ టైప్ చేస్తే పెన్సిల్ రావాలి అనేది ఎవరి రిక్వైర్మెంట్? క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. ఇక్కడ క్లయింట్ ఎవరు? అమెజాన్. క్లయింట్ అమెజాన్. కస్టమర్ ఎవరు? మనమే. కస్టమర్స్ ని ఎండ్ యూజర్స్ అంటారు. మనందరం ఎండ్ యూజర్స్. క్లయింట్ ఎవరు? అమెజాన్. ఎవడైతే ప్రొవైడ్ చేస్తుందో వాడు క్లయింట్. ఎవరైతే యూజ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళని ఏమంటారు? కస్టమర్స్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్స్ అంటారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, యాజ్ ఏ ఎండ్ యూజర్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యువర్ క్వాలిటీ ఆర్ డిఫెక్ట్? క్వాలిటీ ఆర్ డిఫెక్ట్ అండి. మీరు ఈ రోజు 11 o'clock 2 సినిమా టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు. వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్? బుక్ చేసుకున్నారు, మీ డబ్బులు కట్ అయింది, టికెట్ బుక్ చేసుకున్నారు. మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటండి? సినిమా పోతారు, మీరు రిజర్వేషన్ చేసుకుని సీట్లో కూర్చుంటారు, సినిమా చూస్తారు, హ్యాపీ. అదే కదా? అదే జరిగింది. క్వాలిటీ ఆర్ డిఫెక్ట్? క్వాలిటీ. ఎండ్ యూజర్ ఆల్వేస్ ఎక్స్పెక్ట్స్ యాన్. మీరు సినిమా థియేటర్ పోయిన తర్వాత మీ 2 సీట్లో వేరే వాడు కూర్చుని వాడిని అడిగితే నేను కూడా బుక్ చేసుకున్నా అంటాడు. ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ లైక్ దట్? మీరు అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా? దట్ ఈస్ మీ క్వాలిటీ. as క్వాలిటీ ఆర్ డిఫెక్ట్? ఎందుకు? ఒక సీట్ ఇద్దరికే రిజర్వ్ చేస్తారండి. చేస్తారా ఇద్దరికి? దాన్నే డిఫెక్ట్ అంటారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ డిఫెక్ట్ ఎవరి వల్ల వచ్చింది? మీరే, డెవలపర్సే. మీరు డెవలప్ చేసిందే కదండి అది. అవునా? ఇప్పుడు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంది? ఒక సీట్ ఇద్దరికి బుక్ చేయమనేది రిక్వైర్మెంటా? వాటి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఒక సీటు ఒక్కరికే. మరి మీరేం డెవలప్ చేశారు? ఒక సీటు ఇద్దరికి చేశారు. అవునా? ఇప్పుడు ఒక సీట్ ఆల్రెడీ బుక్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఏమని చూపించాలి? ఆల్రెడీ దిస్ ఇస్ బుక్డ్ అని చూపించాలి. మరి చూపించకుండా మీకు బుక్ అయింది కదా, దాన్ని ఏమంటారు? డిఫెక్ట్ అంటారు. ఆ డిఫెక్ట్ ఎవరి వల్ల వచ్చింది? డెవలపర్సే. నువ్వు రాసిన కోడ్ లో వచ్చిన డిఫెక్ట్ అది. ఆ డిఫెక్ట్ ని ఎవరు ఐడెంటిఫై చేస్తారు సార్ అంటే, టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఓకే, ఈ స్టోరీ అంతా ఎందుకు చెప్పారు సార్ అంటే చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. ఇన్పుట్ ఇస్తే ఆ ఇన్పుట్ ని ఏం చేస్తుంది? ప్రాసెస్ చేసి ఏమి ఇస్తుందండి? ఆ ఇన్పుట్ ఎలా ఇస్తారు? ప్రోగ్రామింగ్ లో ఇన్పుట్ ఎలా ఇస్తారు? We have in how many methods? 2 methods. What are the 2 methods? What are the 2 methods? One is an static method. Second one is an dynamic method. First one ఏంటండి? Static method. మరి second one ఏంటి? Dynamic method. What is an static method? What is an dynamic method? Yes. చెప్పండి. స్టాటిక్ అంటే యా. సో when you give or when you define an input values inside program లో ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఇవ్వడాన్ని స్టాటిక్ మెథడ్ అంటారు. మరి రన్ టైమ్ లో వాల్యూస్ ఇవ్వటాన్ని డైనమిక్ మెథడ్ అంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఇక్కడ ఏ అనేది వేరియబుల్, 5 అనేది ఏంటి? వాల్యూ.
6 అనేది ఏంటి? మరి 5, 6 ని మీరు ఇన్పుట్ అంటారా అనరా? ఇన్పుటే కదా. ఎక్కడ ఇచ్చారు ఇన్పుట్? ప్రోగ్రామ్ లోనే. ఇది ప్రోగ్రామే కదండి. ప్రోగ్రామ్ లో ఇస్తే దీన్ని ఏ మెథడ్ అంటారండి? స్టాటిక్ మెథడ్ అంటారు. ఏమంటారు? స్టాటిక్ మెథడ్. ఇదే వాల్యూస్ ని రన్ టైమ్ లో అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత, రన్ టైం అంటే ఏంటి సార్? ఇది ప్రోగ్రాము, ఇది రన్ టైం. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎంటర్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? డైనమిక్ మెథడ్ అంటారు. ఇప్పుడు మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ స్టాటిక్ డైనమిక్? స్టాటిక్ అంటే వాల్యూస్ ఎక్కడ ఇస్తాము? ప్రోగ్రామ్ లో. అవుట్పుట్ ఎక్కడ వస్తుంది? రన్ టైమ్ లో వస్తుంది. డైనమిక్ అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ రన్ టైమ్ లోనే ఇస్తాం, అవుట్పుట్ కూడా రన్ టైమ్ లోనే వస్తుంది. మరి ఎలా సార్ అంటే ఈ డైనమిక్ మెథడ్ కి so when we give an input, we have two methods, static method and dynamic method. Static method means inside the program we are giving input values inside the program. Dynamic methods means at runtime. So when we are going with the dynamic method, we need to use a predefined class. What is the class? Scanner. A class and scanner. Scan equal to new scanner system dot in. Scanner equal to new. This is an here scanner is predefined class. చూడండి, మనకి జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో సమ్ ఆఫ్ ద ప్రీడిఫైన్డ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. అది క్లాసెస్ కావచ్చు, ప్యాకేజ్ కావచ్చు, అన్ని కూడా ప్రీడిఫైన్డ్ ఉంటాయి. ఆ ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాసెస్ ని మనం యూజ్ చేయాలి అంటే దానికి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ద సింటాక్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఈజ్ క్లాస్ నేమ్, object name is equals to new class or constructor name. When you are giving the input values inside the program, మీరు ఎప్పుడైతే input values inside program ఇచ్చారో the compiler will allocate the memory immediately. మీరు ఇక్కడ 5 లోనే 5 కి ఏం చేస్తుంది? మెమరీని allocate చేస్తుంది. ఓకే అండి. when you give an input value inside the program, they allocate the memory. But when you are enter this value at run time, మరి రన్ టైమ్ లో ఇచ్చినప్పుడు దానికి మెమరీని allocate చేయాలి కదా. సో who allocates the memory అంటే that is new keyword. న్యూ కీవర్డ్ ని చేసి మెమరీని allocate చేస్తుంది. అంటే మీరు డైనమిక్ లో రన్ టైమ్ లో ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే మీరు యూజ్ చేయాల్సిన క్లాస్ ఏంటండి? స్కానర్ క్లాస్. అదేనా? సో ఈ స్కానర్ క్లాస్ లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. ఎలా ఇస్తాం సార్ అంటే చూడండి, ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని మనం హైడ్ చేయటం ఎలాగో తెలుసు కదా. ఎలా చేయాలి? శశీంద్రి ఎలా చేయాలి? బై యూజింగ్ అండి మల్టిపుల్ కామెంట్స్, నోట్స్ ఫాలో అప్ చేయాలి. చూడండి, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ యాడ్ an scanner class. What is the scanner class? Scanner scan equal to new scanner system dot in. ఏ క్లాస్ అంటే ఇది? ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్. ఈ ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్ అనేది జావా ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది. ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంటది? జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ స్కానర్ అనే ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది. ఇది ప్రీడిఫైన్డ్ ప్యాకేజ్. ఈ ప్యాకేజ్ లో ఏముంటది? ఈ క్లాస్ ఉంటది. మరి ఈ క్లాస్ లో ఏముంటాయి? మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఈ మెథడ్స్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము? ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా యూజ్ చేస్తాం. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా యూజ్ చేస్తాం. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా యూజ్ చేస్తాం. ఎలా? ఆబ్జెక్ట్ డాట్, సో మీరు ఇప్పుడు ఇచ్చే ఇన్పుట్ వాల్యూ ఏంటండి? ఇంటీజర్ కదా. సో ఇంటీజర్ మెథడ్ ఏంటి సార్ అంటే, ఇంటీజర్ మెథడ్ ఏంటంటే చూడండి, int a is equal to scan dot next int. What is the integer method? Next int b వాల్యూ ఇవ్వాలి కదా.
b is equal to scan dot నెక్స్ట్ టూ వాల్యూస్ ని ఇన్పుట్ ఇచ్చారు. ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? రెండింటిని ఎడిషన్ చేయాలి. ఎడిషన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? ప్రింట్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చారు. మరి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఆ వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడ ఇస్తారు మీరు? రన్ టైమ్ లో. ఎక్కడండి రన్ టైమ్? ఎంటర్ a comma b values. Listen, when you run this one, ఏమడుగుతుంది మిమ్మల్ని? ఎంటర్ a comma b values. You are entering the 5, 6. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ 5, 6 ఎక్కడ ఎంటర్ చేశారు? రన్ టైమ్ లో. రన్ టైమ్ లో ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? 11 అవుతుంది. దీన్ని ఏమంటారు? డైనమిక్ మెథడ్ అంటారు. స్టాటిక్ మెథడ్, డైనమిక్ మెథడ్ అంటారు. అర్థమైందా? సో ఇలా మనం జావా ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేసుకొని స్టాటిక్ లో కానీ డైనమిక్ లో కానీ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ వచ్చి రన్ చేస్తాం. అండర్స్టూడ్? ఇక మనం డేటా టైప్స్, కామెంట్స్ ఆల్రెడీ చూసినాం కదా. డేటా టైప్ వేరియబుల్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామని చెప్పా. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అండ్ డేటాబేస్ డిక్లరేషన్. సో సింటాక్స్ ఈస్ డేటా టైప్, వేరియబుల్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాల్యూ ఇస్తే ఇది ఏ మెథడ్? స్టాటిక్ డైనమిక్? వాల్యూ ఇస్తే స్టాటిక్. ఇందులో ఏది స్టాటిక్, ఏది డైనమిక్? ఇదా ఏది స్టాటిక్? ఇది స్టాటిక్, ఇది డైనమిక్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్ అంటే ఇంట్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 10. మరి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్ అంటే చెప్పండి. ఈ ఏ వాల్యూ ఎక్కడ ఇస్తాం మనం? ఎక్కడ ఇస్తాం? రన్ టైం ప్లేస్. దీన్ని చేసుకోవచ్చు. అర్థం కాదు. ఇదా కామెంట్? ఇదే సింగిల్ లైన్ కామెంట్, మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ చెప్పినాం కదా మనం. సింగిల్ లైన్ అంటే ఏంటి? డబుల్ స్లాషెస్. సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ అంటే ఏంటి? డబుల్ స్లాషెస్. మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ అంటే ఏంటి? స్లాష్ స్టార్ స్టార్ స్లాష్. ఏముండదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఎందుకు కామెంట్ చేస్తున్నారు? ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు సార్? చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇది సపరేట్ ప్రోగ్రామ్. యాక్చువల్గా మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా రాయాలి? ఇది సపరేట్ రాయాలి, ఇది సపరేట్ రాయాలి. అర్థమైందా? దీన్ని ఎలా రాయాలండి మీరు? ఈ ప్రోగ్రామ్ సపరేట్ రాసి మళ్ళీ దీన్ని సపరేట్ రాయాలి. నేనేం చేస్తున్నా? దాన్ని ఒకే దాంట్లో రాస్తున్నా. అర్థమైందా? అందుకే సార్ రెండు రన్ చేయొచ్చా సార్ అంటే రెండు రన్ చేయొచ్చు. కాకపోతే చూడండి, మీరు ఇక్కడ ఏ అనే వేరియబుల్ ఇక్కడ సేమ్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా, అట్లా యూజ్ చేయొద్దు. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? ఇక్కడేమో ఎక్స్ యూజ్ చేయండి, ఇక్కడేమో వై యూజ్ చేయండి, ఇక్కడేమో జెడ్ యూజ్ చేయండి. ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేస్తారు? జెడ్ ప్రింట్. రెండో రన్ చేసుకోవచ్చు. రెండో రన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? మీరు అవుట్పుట్ లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఈ 11 ఏంటి? ఈ వాల్యూస్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమడుగుతుంది? ఏబి కదా, ఏబిని కూడా ఇక్కడ XYZ అని మార్చుకోండి కావాలంటే. మళ్ళీ రన్ చేయండి. ఈ ఫస్ట్ 11 ఏంది? ఈ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు ఏమడుగుతుంది మిమ్మల్ని? 5, 6. ఈ 11 ఏంది? ఈ ప్రోగ్రామ్. సార్ నాకు ఇది అవసరం లేదు సార్ అంటే అప్పుడు దీన్ని కామెంట్ చేసుకోండి అని చెప్తాను. అర్థమైనా? దీన్ని కామెంట్ చేసుకోవాలి. సార్ నాకు ఇది అవసరం లేదు సార్ అంటే దీన్ని కామెంట్ చేయండి. అందుకే నేను కామెంట్స్ చెప్పా కదా, దీన్ని కామెంట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఓన్లీ ఏది రన్ అవుతుంది? అర్థమైనా? ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఎన్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ జావా.
దీని తర్వాత వచ్చిన డేటా టైప్స్, కామెంట్స్, టైప్ కన్వర్షన్స్ మనం చెప్పినాం కదా అవి. ఇవన్నీ ఫాలో అప్ చేయండి. మండే వి విల్ స్టార్ట్ ఆపరేటర్స్. ఏ స్టార్ట్ చేస్తుండే మనం? ఆపరేటర్స్.